from the layer below, that sphere. So, the coordination number is 6. If we call the first layer as A type, and since all the layers are also of the same type, this kind of arrangement is known as AAA type of arrangement. On observing carefully, we will find that this arrangement has generated a simple cubic lattice and it आपण 3 लॅटिसचे टाईप बघितले ना, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर आणि बॉडी सेंटर. तर ही जी अरेंजमेंट आपण केली स्क्वेअर क्लोज पॅकिंगचे जे हे आहेत शीट्स आहेत त्या एकमेकावर सेम म्हणजे जसं ए लाईनमध्ये होतं तसंच बी लाईनमध्ये सी लाईनमध्ये ठेवलं तर असं स्टॅकिंग केल्यावर आपल्याला जे मिळतं पॅकिंग दॅट इज सिंपल क्यूबिक लॅटिस. त्याच्यातनं जो जनरेट होतो लॅटिस तो. हो. its unit cell is primitive cubic unit cell. Dimensional closed packing from two-dimensional hexagonal closed pack layers. अरे बापरे हे काय The three-dimensional hexagonal closed pack एक structure मिनिट can be थांबा जरा. obtained by placing two-dimensional hexagonal structures, हे one झालं, layer above the playback other. speed. हां ते काय म्हणतात ते त्याला सेटिंग मध्ये Placing second layer over the first layer. पुढे ते पास झालं होते. This kind of arrangement is known as AAA type of arrangement. एकच मिनिट थांबा. हॅलो हां बोल. हाँ नहीं 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 हाँ नहीं आया आज. हाँ मालूम नहीं. सुनीता मैं रखूँ, मेरा ट्यूशन चल रहा है. सॉरी. हाँ हाँ और ना रिकॉर्डिंग करती हूँ ना इसलिए. हाँ रखती है. हाँ सॉरी सॉरी. चलो हाँ हाँ ओके. Hello. On observing carefully, we will find that this arrangement has generated a simple cubic lattice and its unit cell is primitive cubic unit cell. Dimensional close packing from two-dimensional hexagonal closed pack layers. ह्याच्यात मध्ये जर कुठे तुला अडलं तर मला सांगा, मग थांबून तुला एक्सप्लेन करेन. हो. The three-dimensional hexagonal closed pack structure can be obtained by placing two-dimensional hexagonal structures one layer above the other. Placing second layer over the first layer. Let us take a two-dimensional hexagonal closed packed layer A. Notice this layer has triangular voids. Place a similar closed packed layer in such a way that the spheres of the second layer are placed in depressions of the first layer. As the spheres of आता हे दाखवताना जरी अशी सिंगल सिंगल लाईन किंवा सिंगल सिंगल स्पियर दाखवत असले ना तरी ते तयार होताना असंच हे तयार होणार आहे, शीट तयार होणार आहे. the second layer are aligned differently as compared to the first layer. So let us call this layer as B type. म्हणजे पहिली जी ए टाईप होती त्याच्या डिप्रेशन मध्ये ही शीट बसवली त्यामुळे त्याचे हे वेगळं झालं म्हणून बी टाईप म्हणतात. On observing, we will notice that not all the triangular voids of the first layer are covered by the spheres of the second layer. This gives rise to a different arrangement and different voids. Voids. There are टू टाइप्सचे व्हॉइड्स आपल्याला आहेत. एक आहे टेट्राहेड्रल व्हॉइड आणि एक आहे ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड. आणि ते कसे तयार होतात, नंतर ते किती स्पिअरनी बनतात
त्याचे नंबर ऑफ वर्ड्स किती असतात हे सगळं आपल्याला एक एक मार्काला विचारतात. Okay. Two types of voids. Tetrahedron voids, denoted by T. Octahedron voids, denoted by O. Let us study how these voids are formed. When we place a closed packed layer above the depressions of the first layer, we will notice that at some places the triangular voids of the first layer are being covered by the spheres of second layer. At such places, a type of void is formed. This type of void is known as tetrahedral void, T. आता तुझ्याकडे तुमच्या आजूबाजूला कोणी छोटी मुलं असतील तर असे छोटे टेनिस बॉल त्यांच्या खेळण्यातले किंवा तुझ्याकडे समजा काय असतील कुठल्याही प्रकारचे याचे बॉल खेळायचे तर तू हे असं घरी करून बघू शकतोस. 3 बॉल बाजूला बाजूला ठेवून त्याच्यावरती एक बॉल ठेवायचा म्हणजे जे आतमध्ये डिप्रेशन तयार होईल किंवा आतमध्ये जो व्हॉइड एम्प्टी स्पेस असेल ती एक्झॅक्टली टेट्राहेड्रल असेल आणि म्हणून टेट्राहेड्रॉन सारखी असेल म्हणून त्याला टेट्राहेड्रल व्हॉइड म्हणतात. Since a tetrahedron is formed by joining the centers of the 4 surrounding spheres. While at other places, we will notice that the triangular voids of the first layer coincides with the triangular voids of the second layer, such that their triangular shapes do not overlap. At such places, another type of void is formed. This type of void is known as octahedral void, O, since an octahedron is formed by joining the centers of the 6 surrounding spheres. Now, in case we need to calculate the number of tetrahedral and octahedral voids in a crystal structure, then just knowing the number of spheres will serve the purpose. आता समजा आपल्याला नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन म्हटलं आपण कॅपिटल एन जनरली म्हणतो आपण नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स म्हणजे काय त्या ह्याच्यामधले सबस्टन्स मधले नंबर ऑफ पार्टिकल्स जर एन असतील तर एन एवढेच आपल्याला ऑक्टाहायड्रल व्हॉइड्स मिळतात आणि 2n एवढे टेट्राहायड्रल व्हॉइड्स मिळतात. म्हणजे जेवढे नंबर ऑफ पार्टिकल तेवढे ऑक्टाहायड्रल व्हॉइड्स असतात आणि जेवढे नंबर ऑफ पार्टिकल त्याचे ट्वाइस टेट्राहायड्रल व्हॉइड्स असतात. आता हे लक्षात कसं ठेवायचं तर ऑक्टाहायड्रल चा जो स्पेलिंग आहे ते ओ पासून स्टार्ट होतं आणि वन्सचं स्पेलिंग पण ओ पासून स्टार्ट होतं. म्हणजे जेवढे ऑक्टाहायड्रल व्हॉइड त्याचे 1 टाइम म्हणजे तेवढेच पार्टिकल्स असतात. आणि टेट्राहायड्रलचं स्पेलिंग टी पासून स्टार्ट होतं आणि ट्वाइसचं स्पेलिंग पण टी पासून स्टार्ट होतं. मग टेट्राहायड्रल व्हॉइड ट्वाइस असतात. त्यामुळे हे असं लक्षात ठेवायला म्हणजे त्याचा काही लॉजिकल काय त्याचं हे नाही पण आपल्याला लक्षात ठेवायला म्हणजे मग गोंधळ होतो ना. असतं खरं खूप सोपं अगदी 1 मार्काचं 2 मार्काचं गणित असतं पण मग ते हेच जर लक्षात राहिलं नाही की ऑक्टाहायड्रल तेवढेच का टेट्राहायड्रल तेवढेच तर टेट्राहायड्रल ट्वाइस ऑक्टाहायड्रल वन्स असं लक्षात ठेव. Suppose there are n spheres in the crystal structure. Now let us place third layer over second layer. Stacking of third layer over second layer can be done in 2 ways. First, by covering tetrahedral voids. Second, by covering octahedral voids. By covering tetrahedral voids. The tetrahedral voids of the second layer can be covered by placing the spheres of the third layer over them. On doing so, the spheres of the third layer will get exactly aligned with the spheres of the first layer. आता इथे बघितलंस तर हे लेयर आणि ही लेयर सारखी दिसते बघ. हे बघ तुला दाखवेल नंतर याच्यामध्ये व्हिडिओमध्ये. So, if we can call the first layer as A type and the second layer as B type, then the third layer will also be A type. As the pattern of spheres is repeated alternately in other layers, so
This pattern is known as ABAB pattern, and the structure formed is known as hexagonal close packed HCP structure. In this type of structure, each sphere is in contact with 12 other spheres, 6 from the same layer, 3 from the bottom layer, and 3 from the top layer. आता हे टेट्राहायड्रल वॉइड्स वर ठेवलं आहे ना, म्हणजे थर्ड लेयर जी आहे ती सगळी टेट्राहायड्रल वॉइड्स हे करण्यासाठी एन्क्लोज करण्यासाठी ठेवलेली आहे. कारण दोन टाईप आहेत, एक तर टेट्राहायड्रल वॉइड एन्क्लोज करायचे किंवा ऑक्टाहायड्रल वॉइड एन्क्लोज करायचे. तर हा फर्स्ट टाईप आपण बघितला की थर्ड लेयर अशी ठेवायची की टेट्राहायड्रल वॉइड एन्क्लोज होत आहेत. मग टेट्राहायड्रल वॉइड बनतात कसे, तर 3 ह्याच्यावरती एक, म्हणजे हे जे खालचे 3 आहेत ना 1 2 3 लिहिलेले, त्याच्यावरती हा मधला ठेवलाय, म्हणजे एक टेट्राहायड्रल वॉइड झाला. आणि मग या 3 वरती, म्हणजे ह्याच्यावरती परत हे 3, त्यामुळे हे टेट्राहायड्रल वॉइड बरोबर त्यांचे एन्क्लोज झाले. म्हणून ह्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर काय, तर हे 6, एक वरचे 3 आणि हे खालचे 3, म्हणून कोऑर्डिनेशन नंबर झाला 12 या पार्टिकल. Okay. So the coordination number is 12. Covering octahedral voids. आता सेकंड वे कसा स्टॅकिंगचा, म्हणजे थर्ड लेयर स्टॅकिंगचा सेकंड वे. The octahedral voids of the second layer can be covered by placing the spheres of the third layer over them. On doing so, the spheres of the third layer are not aligned with the spheres of either first layer or second layer. So, if we call the first layer as A type and the second layer as B type, then this third layer will be C type. Now, if we place the fourth layer over the octahedral voids of the third layer, then the sphere gets aligned with the spheres of the first layer. Thus, this pattern is known as ABC type, and the structure formed is known as cubic close packed CCP or face centered cubic FCC structure. In this type of structure, each sphere is in contact with 12 other spheres, 6 from the same layer, 3 from the bottom layer, and 3 from the top layer. So, the coordination number is 12. इथे पण कोऑर्डिनेशन नंबर 12च आहे. फक्त इथे काय होतं, मगाशी हा 3 वरती होता आणि 1 2 खाली होते, आणि इथे पण त्याचं उलटं होतं, त्यामुळे वेगळ्या प्रकारचे वॉइड एन्क्लोज झाले होते. आता ऑक्टाहायड्रल वॉइड एन्क्लोज केले, पण नंबर ऑफ पार्टिकल्स म्हणजे टचिंग स्फिअर तेवढेच आहेत. एका त्याच्या स्वतःच्या लाईनीमधले 6, अप्पर याच्यामधले 3 आणि लोअर मधले 3, त्यामुळे कोऑर्डिनेशन नंबर रिमेन सेम. Okay. Structures of some ionic compounds. परत मला हे बदलते हा. पुस्तकात पण आपल्या डायग्राम वगैरे काढून दिलेत, पण ते पुस्तकातल्यापेक्षा सुद्धा इकडे जास्त हे टेट्राहायड्रल ऑक्टाहायड्रलचे डायग्राम पुस्तकासारखे काढायचे. हा. विचारले तर एक एक मार्काला विचारू शकतात. कोऑर्डिनेशन नंबर आणि एक्झाम्पलला अंडरलाईन करून ठेव. करतो. cubic factor.
हे पण रिमेंबर, तर हा, त्याच्यावरती आपल्याला हे विचारतात, 2 मार्काला 1 मार्काला असं विचारतात. केलं. आता चालतं. पॅकिंग इफिशियन्सी. पॅकिंग इफिशियन्सी म्हणजे आपण 3 टाईपचे जे पॅकिंग बघितले आहेत, सिम्पल क्युबिक, नंतर बॉडी सेंटर क्युबिक आणि फेस सेंटर क्युबिक. याच्यामध्ये सर्वात इफिशियंट पॅकिंग कुठलं आहे आणि सर्वात लिस्ट इफिशियंट पॅकिंग कुठलं आहे? आता आपण पॅकिंगची इफिशियन्सी चांगली आहे असं कधी म्हणू, तर जेव्हा एकदम क्लोज पॅक स्ट्रक्चर असेल, म्हणजे कमीत कमी एम्प्टी स्पेस असेल, तर त्याला आपण इफिशियंट पॅकिंग असं म्हणतो. मग ती एम्प्टी स्पेस किती आहे किंवा त्याची पर्सेंटेज इफिशियन्सी किती आहे पॅकिंगची, हे आपल्याला कसं कळणार? तर त्यासाठी आपल्याला ते कसे पॅक केले, त्याच्यामध्ये स्पिअर्स कसे म्हणजे पार्टिकल्स कसे अरेंज आहेत, या सगळ्यावरनं आपण ते बघू शकतो. त्यासाठी फॉर्म्युला आहे पॅकिंग इफिशियन्सी इज इक्वल टू volume occupied by particles in the unit cell divided by total volume of the unit cell into 100. म्हणजे आता सिंपल असं आपण म्हटलं तर एखादा बॉक्स घेतला, तर त्या बॉक्समध्ये आपण काहीतरी वस्तू ठेवल्या, तर त्या सगळ्या वस्तूने किती व्हॉल्यूम ऑक्युपाय केला आहे आणि त्या बॉक्सचा किती व्हॉल्यूम आहे, म्हणजे वस्तूने ऑक्युपाय केलेला व्हॉल्यूम अपॉन बॉक्सचा व्हॉल्यूम इंटू 100, दॅट विल बी पॅकिंग इफिशियन्सी. म्हणजे आता समजा आत्ताचं रिसेंटच एक्झाम्पल आपण घेतलं ह्या सीझनचं, तर आंब्याची पेटी. आंब्याच्या खोक्यामध्ये समजा एक आंब्याची मोठा खोका आहे, त्याच्यामध्ये 1च डझन आपण आंबे ठेवले आणि दुसऱ्यात 2 डझन ठेवले, तर इफिशियंटली पॅक कुठले केले? तर दुसरे वाले, म्हणजे 2 डझन आंबे ठेवलेत ते. कारण एका पेटीमध्ये 1 डझन आंबे ठेवून उगाच एम्प्टी स्पेस राहिली ना त्याच्यामध्ये, दॅट इज नॉट इफिशियंट पॅकिंग. तर म्हणजे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, त्याचा व्हॉल्यूम किती आहे डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ दॅट युनिट सेल इंटू 100, दॅट विल बी पॅकिंग इफिशियन्सी. म्हणजे पॅकिंग इफिशियन्सी जेवढी जास्त येईल तेवढं ते पॅकिंग जास्त इफिशियंट आहे. आता एक्ससाठी आपल्याला तिन्ही टाईप बघायचे, सिंपल क्युबिक, बॉडी सेंटर क्युबिक आणि फेस सेंटर क्युबिक. पुस्तकात दिलेली जी पद्धत आहे ना, ती थोडीशी जरा टीडियस आहे, थोडीशी मला कठीण वाटली. तर मी दुसरी सोपी पद्धत तुला सांगते, एकदम सोपी पद्धत आहे. पहिलं आहे पॅकिंग इफिशियन्सी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन सिंपल क्युबिक लॅटिस. आता सिंपल क्युबिक साठी पद्धत सोपी आहे, कारण सिंपल क्युबिक जर आपण स्ट्रक्चर डोळ्यासमोर आणलं ना, तर पहिल्यांदा तुला मी इकडचं दाखवते म्हणजे लक्षात येईल. हे बघ 1.2 मध्ये सिंपल क्युबिक मध्ये काय 8 कॉर्नरला 8 पार्टिकल्स आहेत, आणि त्याचे जर आपण एकच फेस बघितला तर हे 4 पार्टिकल्स 4 कॉर्नरला आपल्याला दिसतात, इथे कसे आहेत तसे, इथे वरती किंवा खालच्या ह्याच्यामध्ये. तर हे तू डोळ्यासमोर आणखी पुस्तकात हे चित्र बघ आणि स्क्रीनवरती मी तुला दाखवते ते डायग्राम बघ, म्हणजे कळेल तुला एक्झॅक्टली अंदाज येईल की आपण असं का म्हणतोय. आता हा एक फेस आहे, हा पुस्तकातलं पहिलं आणि तिसरं चित्र बघ, त्याच्यामध्ये असे फेसला 4 पार्टिकल्स आहेत, बरोबर, आणि फेस म्हणजे त्याच्या फेसच्या कॉर्नरला. तर हे बरोबर एकमेकाला टच झालीत पार्टिकल, पार्टिकलला आपण स्पियर असं कन्सिडर केलाय. सो दिस विल बी रेडियस ऑफ द वन फर्स्ट स्पियर, दिस विल बी रेडियस ऑफ द सेकंड स्पियर, and the total will be edge length A. So A will be equal to 2R. हे पहिल्यांदी डायमीटर. पहिल्यांदी आपण काय लक्षात, प्रत्येक प्रकारच्या पॅकिंग मध्ये, आता आपण हे सिंपल क्युबिकचं पॅकिंग करतोय, प्रत्येक प्रकारच्या पॅकिंग मध्ये आपल्याला आधी A आणि R चं रिलेशन काढायचं आहे. कारण का, तर आपण जेव्हा व्हॉल्यूम ऑफ द स्पियर करतो ना, दॅट इज 4/3 पाय r क्यूब, तर तो R जो आहे तो आपल्याला A च्या फॉर्म मध्ये सबस्टिट्यूट करायचा आहे तिकडे. त्यामुळे कारण आपल्याला पुढे व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल इज इन द फॉर्म ऑफ A क्यूब ना, मग आपल्याला R ला A च्या फॉर्म मध्ये सबस्टिट्यूट केलं तर मग ते A क्यूब कॅन्सल होतील, मग आपल्याला इफिशियंट पॅकिंग काढता येईल. म्हणून ऑलवेज प्रत्येक टाईपचं जे आपल्याला पॅकिंग करायचं आहे त्याच्यामध्ये पहिली स्टेप आहे की A आणि R चं रिलेशन शोधून काढणं. तर सिंपल क्युबिक मध्ये A आणि R चं रिलेशन खूपच सोपं आहे, कारण का, तर ते एकमेकाला बरोबर ऍडजस्टंट आहेत आणि A विल बी इक्वल टू 2R किंवा R विल बी इक्वल टू A/2. तर आपल्याला R हा A च्या फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे.
हा. तो आर विल बी इक्वल टू ए बाय टू हे पहिलं आपण रिलेशन केलं. आता दुसरी स्टेप कुठली आहे, तर व्हॉल्यूम ऑफ द स्पिअर लिहायचा. तर कुठल्याही स्पिअरचा जनरल व्हॉल्यूम इज 4/3 पाय आर क्यूब. क्यूब. येस. आणि त्याच्यात काय करायचं, तर आपल्याला सबस्टिट्यूट आर इन द फॉर्म ऑफ ए, ए. बरोबर. म्हणजे 4/3 पाय इंटू ए बाय टू द होल क्यूब. मग ह्या ए पाय 4/3 पाय मग ए क्यूब अपॉन 8 असं येईल ते. हा. आणि मग ते 2 2 जा 4 आणि मग असं हे सगळं करून मल्टिप्लाय करून आपल्याला पाय ए क्यूब अपॉन 6 येईल. हां, तर तुला करून दाखवते इथे. ह्याचा एक व्हिडिओ पण केला मी, तो पाठवीन तुला. आता इथे तुला पटकन करून दाखवते, कारण पुस्तकात ना खूप शॉर्ट फॉर्म मारले. हो. 4/3 पाय आणि ए बाय टू ना, म्हणजे ए क्यूब अपॉन 8 असं येईल. 4 हो. 1 जा 4 2 जा, सो ए क्यूब पाय ए क्यूब अपॉन 6 येईल इथे. हो. So pi a क्यूब. cube upon 6 will be volume of one sphere. हा. म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, कारण आपण पार्टिकलला स्फिअर म्हटलंय. माझा अशी किती पार्टिकल आहेत सिंपल क्यूबिक मध्ये? 4 4 8. नाही नाही, हा ते 8 पण कॉन्ट्रीब्युशन बघ. तिसरा डायग्राम बघ त्यातला 1.2 मधला, चार. त्याच्यातच खाली लिंबाच्या फोडी दिसतात का तुला अशा? हो, म्हणजे अर्धे अर्धे म्हणून 2 टोटल. 1/8 मिळून 1/8 होते ना. एक वन. तू घरी आई लिंबू कापत असताना बघ, एक लिंबाची ती फोड तुला जी पानात आई वाढते ती त्या अख्ख्या लिंबाचा कितवा भाग आहे? तर 8th भाग असतो. कारण आपण 2 करतो तेव्हा हाफ होतं, आणि बरोबर. प्रत्येक तो हेमिस्फिअर जो होतो ना त्याच्या 4 फोडी करतो आपण परत, हो हो. म्हणजे 1/8. बरोबर आहे, 1 1/8. येस. आणि अशी 8 पार्टिकल म्हणजे टोटल 1च, 1/8 इंटू 8 बरोबर. म्हणजे नंबर ऑफ 8 पार्टिकल्स विल बी 1. 1. येस. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, मग ह्याचा जेवढा व्हॉल्यूम आहे तेवढाच टोटल व्हॉल्यूम असणार टोटल पार्टिकलचा. व्हॉल्यूम. तर एकच हो. पार्टिकल आहे. मग हा झाली आपली थर्ड स्टेप. टोटल व्हॉल्यूम ऑफ ऑल द स्पिअर्स इज पाय ए क्यूब अपॉन 6 इंटू 1, म्हणजे तेवढंच. हा. मग आपल्याला पॅकिंग इफिशियन्सी चौथी स्टेप काढायची. चौथी स्टेप काय? व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल पार्टिकल्स डिवायडेड बाय टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल. हा. आता व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल पार्टिकल इज पाय ए क्यूब अपॉन 6, हे आपण काढलं तेच, डिवायडेड बाय ए क्यूब म्हणजे युनिट सेलचा व्हॉल्यूम. हो. आणि युनिट सेल आपली क्यूबिक आहे, आणि क्यूबिक मध्ये काय आहे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाईट, म्हणजे ए इंटू ए इंटू ए, म्हणजे ए क्यूब झालं. मग ते ए क्यूब कॅन्सल होतील. येस. बरोबर. मग पाय इंटू 100 अपॉन 6. मग पायची व्हॅल्यू करायची 3.142. हा. त्याला डिवाइड केलं की आपल्याला मिळेल 52.36. 36. ओके. So 52.36 will be packing efficiency of simple cubic. येस. आणि मग त्यामध्ये ही एम्प्टी स्पेस किती राहणार, तर 100 मधनं 52.36 सबट्रॅक्ट करायचे की 47.64 विल बी एम्प्टी स्पेस और वॉइड. वर्ड व्हॉल्यूम. म्हणजे ह्याच्यामध्ये 52 पॅकिंग आहे आणि 47 एम्प्टी स्पेस आहे, म्हणजे जवळजवळ तेवढीच एम्प्टी स्पेस आहे, म्हणजे अर्धाच खोका भरलेला आहे है ना. तर हे इफिशियंट पॅकिंग नाही, तर लीस्ट इफिशियंट पॅकिंग हे आहे कुठलं, सिंपल क्यूबिक. आलं लक्षात? हो. ओके. आता सेकंड वन इज बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर. आता बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर बघताना परत तू ते आपले हिरव्या रंगातले डायग्राम बघ पुस्तकातले. हां, आता त्याच्यामध्ये जर तू ते बघितलंस तो डायग्राम, तर त्याच्यात तुला असं लक्षात येईल की एक ह्या सेंटर. हां, आता ह्याच्यामध्ये अजून काय एक लक्षात ठेवायचं की आपली घरातली जी खोली असते ना, त्या खोलीच्या एका बाजूचं वरचं टोक आणि दुसऱ्या बाजूचं खालचं टोक, ह्याच्यात आपण काठी ठेवली तर ते कसं दिसेल, तसं हे इमॅजिन कर. ओके. त्याला म्हणतात बॉडी डायगोनल. ओके. हां, बॉडी डायगोनल त्याला म्हणतात. आता हे ना महाराष्ट्र बोर्डाच्या मुलांना नव्हतं, तर CBSE ICSEच्या मुलांना हे 10वी मध्ये असतं. त्यामुळे महाराष्ट्र बोर्डाच्या मुलांना नव्हतं, त्यामुळे त्यांनी आपल्याला जे पायथागोरसचं फक्त थिअरम आहे त्याच्यावरनं हे दिलाय. पण CBSE ICSE मुलांना बॉडी डायगोनलचा हे बॉडी डायगोनलचा फॉर्म्युला होता, त्यामुळे मग ते घेऊन ना जास्त सोपं होतं. आता तुला कसं सोपं पडतंय
ते तू बघ, मी तुला दोन्ही प्रकारे सांगते, पुस्तकाप्रमाणे पण सांगते आणि त्या बॉडी डायग्रामच्या फॉर्म्युलाप्रमाणे पण सांगते. आता इथे फक्त हे लक्षात ठेवलं की भिंती आपल्या खोलीचं एक वरचं टोक आणि अपोजिट साईडचं खालचं टोक, इथे काठी ठेवल्यानंतर जे काय असेल ना दॅट इज बॉडी डायगोनल. म्हणजे पूर्ण एंटायर बॉडी मधनं तो क्रॉस होतो असं लक्षात ठेव. आणि तसेच हे पार्टिकल अरेंज असतात. म्हणजे हे आहे मागच्या कॉर्नरचं एक पार्टिकल, मागच्या कॉर्नरच्या फेसचं खालचं पार्टिकल, हे पुढच्या कॉर्नरच्या फेसचं वरचं पार्टिकल, आणि हे बॉडीच्या सेंटरचं पार्टिकल. कारण बॉडी सेंटर मध्ये कसे असतात, एक कॉर्नर्सला एक पार्टिकल आणि बॉडीच्या सेंटरला पार्टिकल. आता आपल्याला सगळीच्या सगळी पार्टिकल कन्सिडर करायची गरज नाही, कारण आपल्याला पहिलं स्टेप काय, फक्त ए आणि आर मधलं रिलेशन काढायचं. त्याच्यासाठी आपण फक्त हे करतोय, बाकी आपल्याला बाकी अजून कशी अरेंजमेंट आहे याच्याशी मतलब नाहीये. फक्त आपल्याला अशी पार्टिकल्स घ्यायचे, त्यातली चूज करायचे की जे आपल्याला ए आणि आर मधलं रिलेशन देते. आता इथे जर बघितलंस, हे मागच्या बाजूचं खालचं पार्टिकल, हे पुढच्या फेसचं वरचं पार्टिकल आणि हे बॉडीचं सेंटरचं पार्टिकल, हे अशी अलाइन आहेत पार्टिकल. आता ही कशी अलाइन आहेत पार्टिकल, तर ही एकमेकाला अशी टचिंग आहेत स्पिअर्स. तो हा एक आर झाला, हा अजून एक आर झाला, हा अजून एक आर झाला, हा अजून एक आर झाला, म्हणजे 4R झालं. 4R, येस. आणि 4R हा नथिंग बट द बॉडी डायगोनल आहे. येस, बॉडी डायगोनल. मग बॉडी डायगोनल साठी पण आपल्याला एक फॉर्म्युला आहे, त्याच्यावरनं आपण ही व्हॅल्यू काढू शकतो. बॉडी डायगोनल म्हणजे हा जो आहे ना AF, बॉडी डायगोनलचा फॉर्म्युला डायरेक्टली √3 आहे. ओके. बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूब, म्हणजे तू गुगल करून बघितलास तरी तुला फॉर्म्युला मिळेल. बॉडी डायगोनल ऑफ एनी क्यूब इज इक्वल टू √3a. म्हणजे हे डायरेक्ट आपल्याला √3a मिळालं. आणि √3a हेच म्हणजे AF इज इक्वल टू 4R पण मिळालं. R प्लस R प्लस R प्लस R. हो. म्हणजे हे आपल्याला √3a इज इक्वल टू 4R असं आपण लिहू शकतो. येस. आणि मग त्याच्यावरनं आपण R इज इक्वल टू √3a/4 लिहू शकतो. हो, सोपं आहे. हाही सोपं आहे, जास्त आहे ना. तर अगदी सोपं म्हणजे, आणि तिथे फक्त लिहायचं बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू, हे सगळं मी तुला ह्याच्यात करून देईन, म्हणजे व्हिडिओ केला तर व्हिडिओ पाठवे, म्हणजे तू त्याच्याप्रमाणे लिहून देऊ शकतोस, किंवा मी तुला लिहून फोटो काढून पाठवेन. चालेल, ठीक आहे. लिहून घेतले मी आता. घेतलंस ना. हा, तर ते जास्त सोपं पडतं आपल्याला, आणि हे असं पण करेक्ट आहे, पुस्तकाप्रमाणेच केलं पाहिजे असं काही नाही. हो. आणि हे विचारलं तरच, विचारण्याची शक्यता फार कमी आहे, पण कधी कधी विचारतात. म्हणजे पुस्तकातलं कसं आहे ते पण तुला सांगते. त्यासाठी काय केलंय त्यांनी, तर पहिल्यांदा त्यांनी 2 राईट अँगल ट्रायंगल कन्सिडर केले. इथला पहिला राईट अँगल ट्रायंगल कुठला घेतलाय, FED. म्हणजे हा इकडचा राईट अँगल ट्रायंगल. आणि हा राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये मग ते हा आयसोस्केलस राईट अँगल ट्रायंगल वरनं त्यांनी FD काढलाय. नंतर AFD ह्याच्यावरनं त्यांनी काय केलंय की FD ची व्हॅल्यू काढली त्यांनी, आणि AD ची व्हॅल्यू A आपल्याला माहिती आहे, मग त्याच्यावरनं AF ची व्हॅल्यू काढली. मग हे थोडंसं वेळ खाऊ पण आहे करणं, आणि थोडंसं डोक्याला शॉर्ट पण आहे. त्यापेक्षा ह्याला जर बॉडी डायगोनल कन्सिडर केला तर सोपं फॉर्म्युला आहे अस्तित्वात, आणि आपण काय कुठे शोधून काढलेलं नाहीये. हा अस्तित्वातच आहे, फक्त आपल्याला 10वीत नव्हता, एवढंच फक्त फरक आहे. एकमेकांना फक्त मेन्शन करायचं की बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज √3 इंटू साइड म्हणजे A. ओके. तो हे झालं एका रिलेशन R आणि A मधलं. पहिली स्टेप झाली. आता सेकंड स्टेप काय, व्हॉल्यूम ऑफ द स्फिअर, सेम फॉर्म्युला 4/3 πr³. हां, मग त्या R मध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची. फक्त इथे सबस्टिट्यूट करताना नीट सबस्टिट्यूट करायचं, म्हणजे आपलं चुकलं नाही पाहिजे काही सबस्टिट्यूशन करताना. आता इथे 4/3 π √3 चा क्यूब अपॉन 4 चा क्यूब. तर √3 चा क्यूब येईल 3√3 इंटू 4 अपॉन 64 इंटू 3. मग हे 3 3 जातील, 4 1 जा 16 जा. बरोबर. So √3 π a³ अपॉन 16, दॅट विल बी व्हॉल्यूम ऑफ 1 स्फिअर, म्हणजे 1 पार्टिकल. आता BCC मध्ये किती पार्टिकल असतात,
बॉडी सेंटर क्युबिक मध्ये मध्ये 1 आणि 8. 8 नाही, 8चं कॉन्ट्रीब्युशन एकच आहे ना, म्हणजे 2. 2 टोटल 2 पार्टिकल. 2 कॉर्नरच्या particle. पार्टिकलचं कॉन्ट्रीब्युशन ऑलवेज 1, बरं. बॉडी सेंटरचं 1 म्हणजे 2. मग ह्याला 2 ने मल्टिप्लाय केलं की आपल्याला हे √3 पाय क्यूब अपॉन 8 म्हणजे 2 1 जा 2 8 जा, so √3 पाय क्यूब अपॉन 8 झालं टोटल व्हॉल्यूम ऑफ ऑल द पार्टिकल. हा. आता थर्ड स्टेप आपली काय आहे ते इफिशियन्सी, टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल. बरोबर. √3 पाय ए क्यूब अपॉन 8, ए क्यूब गेले हो. इंटू 100 तो 68%. त्याच्या व्हॅल्यू घातली ना, √3 ची व्हॅल्यू 1.73 घालायची. 1.73 इंटू 3.14 अपॉन 8 इंटू 100, हा. सो दॅट बिकम 68%. सो आधी आपली होती इफिशियन्सी 52.36, आता झाली 68. नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाढले ना, तर इफिशियन्सी पण वाढली. पॅकिंग जास्तीत जास्त आधी 1 डझन आंबे होते, आता 1.5 डझन भरले आंबे, सो पॅकिंग इफिशियन्सी वाढली. व्हॉइड किती झाले, 32%च झाले व्हॉइड, कारण 68% पॅक आहे म्हणजे एम्प्टी स्पेस विल बी 32%. हे आलं लक्षात? हो. आता थर्ड टाईपचं पॅकिंग आहे FCC, दॅट इज स्पेस सेंटर क्युबिक पॅकिंग. आता परत तो आपला ग्रीन कलरचा डायग्राम बघ. त्याच्यामध्ये तिसरा म्हणजे राईट साईडचा आहेत ना डायग्राम, ते एकाखाली एक 3 ते बघ. फेस सेंटर क्युबिक मध्ये काय काय कशी पार्टिकल असतात, तर 8 कॉर्नरला 8 पार्टिकल असतातच, शिवाय प्रत्येक फेसच्या सेंटरला एक पार्टिकल असतो. बरोबर. मग आता इथे परत हा एक फेस कन्सिडर केलास तू, हा. तर ह्या फेस ह्याला कसं येईल आपल्याला, हे ह्या समोरच्याच फेसचं आहे. मगाशी कसं होतं, मगाशी एक मागच्या ह्याचा मागच्या बॉटमचा कॉर्नर होता, एक टॉप बॉटमचा पुढचा कॉर्नर होता, पुढचा टॉपचा कॉर्नर होता आणि मधलं पार्टिकल होतं. बरोबर. इथे कसं आहे, तर एका समोरच्याच स्पेसचं आहे सगळं. हा. समोरच्या स्पेसचा वरच्या कॉर्नरचा पार्टिकल, अपोजिट साईडच्या खालच्या कॉर्नरचा पार्टिकल आणि त्याच फेसच्या सेंटरचं पार्टिकल. म्हणजे इथे पण AC विल बी इक्वल टू 4Rच येणार. हा. पण नाउ AC विल नॉट बी बॉडी डायगोनल, नाउ इट विल बी फेस डायगोनल. येत्या लक्षात, या फ्रंट फेसचा डायगोनल आहे हा AC. बरोबर. हा. तो बॉडी डायगोनल नाहीये, हा फेसचा डायगोनल आहे. सो AC विल बी इक्वल टू 4R ओनली, बट नाउ AC विल नॉट बी √3A, हा कळलं. बट नाउ इट विल √2A. कारण का ADC हा जो अँगल आहे ना, हा ट्रायंगल आहे ना, तो आयसोस्केलस राईट अँगल ट्रायंगल झाला. कारण AD आणि DC सेम आहेत. हो. AA म्हणजे हा 45-45-90 चा ट्रायंगल झाला. हो. 45-45-90 च्या ट्रायंगल मध्ये हायपोटेन्यूज विल बी √2 इंटू साइड, साइड बर. सो √2A. सो AC विल बी √2A हो. आणि AC विल बी 4R ऑल्सो. हो. R है ना. सो AC विल बी √2A एज वेल एज AC विल बी 4R. त्यामुळे आपण जर त्याचं हे काढलं, रिलेशन काढलं, तर रिलेशन विल बी R इज इक्वल टू √2 इंटू A/4. आता हे असं ठेवलं किंवा असं केलंच तरी चालेल, जनरली असंच ठेवायचं, कारण खाली सर्ड नको आपल्याला यायला, वरती असेल तर चालेल, म्हणजे व्हॅल्यू टाकायला सोपं पडतं ना. सो R इज इक्वल टू √2 A/4. हे झालं R आणि A मधलं रिलेशन, म्हणजे आपली पहिली स्टेप झाली. हो. आता सेकंड स्टेप, व्हॉल्यूम ऑफ स्फिअर. परत सेम फॉर्म्युला, 4/3 πr3. R ला सबस्टिट्यूट केलं, A/2√2 किंवा R इज इक्वल टू √2/4. A पण सबस्टिट्यूट करू शकतो आपण. तुला इकडे दाखवते, 4/3 इंटू पाय इंटू √2A/4 द होल क्यूब. म्हणजे येणार का इकडे 4/3 इंटू पाय इंटू 2√2 A³ 64. मग हे काय, 4 1 जा 4 16 जा, 2 1 जा 2 8 जा, दॅट विल बी √2 पाय A³/24. आता हे पुस्तकातलं वेगळं आपलं वेगळं आलं तरी चालतं. काही देर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ सॉल्विंग वन प्रॉब्लेम. Unless and until the way is right and it is obeying all the mathematical rules,
then our answer is correct. हा So root 2 pi a cube upon 24 हा झाला एका पार्टिकलचा व्हॉल्यूम. हम्म आता मला सांग फेस सेंटर क्युबिक मध्ये किती पार्टिकल असतात? 4 4. करेक्ट. So याला 4 ने मल्टिप्लाय करायचं. हम्म So 4 into this will be pi a cube upon 3 root 2. किंवा हा आपण जर हे केलं तर आपलं जरा वेगळं आहे ना हे. याला 4 होय ने मल्टिप्लाय केलं. 4 upon 6. रूट 2 pi a cube upon 6. हे असं केलं तरी काय हरकत नाही हा. हो. आता तर पुढे इफिशियन्सी. रूट 2 pi a cube upon 6 डिवायडेड बाय a cube into 100. हा असं केलं की आपल्याला मिळणार 74%. हम्म म्हणजे आता ऑप्टिमम पॅकिंग झालं. त्याच्या पलीकडे क्युबिक मध्ये पॅकिंग होऊ शकत नाही. सो व्हॉइड किंवा एम्प्टी स्पेस विल बी 26%. येस ओके सो हे पुस्तकात जरी थोडंसं हे दिलेलं असलं, थोडंसं म्हणजे अगदी बाळबोध प्रकारे दिलेलं असलं तरी आपण असं मॅथमॅटिक्सचे रूल लावून आपल्याप्रमाणे करू शकतो. हां, हो येस आता इथे प्रश्न विचारला, विच ऑफ द पॅकिंग इज मोस्ट इफिशियंट? FCC FCC. लिस्ट इफिशियंट विल बी SC SC. परफेक्ट. आता ह्याच्यामध्ये युनिट सेल A आणि R मधलं हे रिलेशन आहे ना, हे पाठ करून टाक. काय हे रिलेशन आहे ना, R हा इज इक्वल टू A बाय 2 किंवा 0.5 A, R इज इक्वल टू 3√3 A बाय 4 म्हणजे 0.433 A, आणि हे तिन्हीचं म्हणजे सिंपल क्युबिक साठी हे, BC साठी हे, FC साठी हे, असं जर रिलेशन ना, हे रिलेशन पाठ करून, बाकीचं पाठ नाही केलंस तरी एवढं काय हे नाही. आपल्याला हेच विचारतात जास्त. 1 मार्काला पण विचारतात. R देतात आणि A विचारतात. युनिट सेल आणि रिलेशन बिटवीन A अँड R तो ह्यातली तो हे पार्ट एवढं जे ना केलंय मी आता मार्क, हो तेवढं तेवढं करतो मी कर. सिंपल क्युबिक साठी R इज इक्वल टू A बाय 2 म्हणजेच 0.5 A. असं 0.5 A असं जास्त लक्षात ठेव. कारण का हो R देतात आणि A विचारतात, A देतात आणि R विचारतात, असं 1 मार्काला विचारतात किंवा MCQ ओके मध्ये विचारतात. तर हे माहिती असलं आपल्याला तर पटकन मल्टिप्लिकेशन करू शकतो ना आपण, डिव्हिजन मल्टिप्लिकेशन. हो बाकी पुढचं लक्षात ठेवायची काय गरज नाही, पण हे मात्र अगदी हवंच लक्षात. हो ओके. चालेल आता हे इथे सगळं त्यांनी हेच दिलंय, इफिशियन्सी आणि हे BCCFC चा कोऑर्डिनेशन नंबर किती, सिंपल क्युबिक मध्ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कसे कसे आणि ते कोऑर्डिनेशन नंबर, BCC मध्ये 8, हो FCC मध्ये 12. हे पण नंबर लक्षात ठेवायचे. सिंपल क्युबिक साठी 6, BCC मध्ये 8, FCC मध्ये 12 कोऑर्डिनेशन नंबर, हे लक्षात ठेवायचे. आता हे जे आहे ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अँड युनिट सेल इन एक्स ग्रॅम ऑफ मेटॅलिक क्रिस्टल, ह्याच्यावर पण प्रॉब्लेम विचारतात. तर हे डेरिवेशन आहे, ते डेरिवेशन जरा थोडंसं समजायला थोडं म्हणजे वेळ लागेल. तर हे आत्ता आपण नको बघूया, हे उद्या बघूया. पण हा जो क्वेश्चन आहे ना सॉल्व्ह करून दिला, तो क्वेश्चन समजावून सांगते आणि असंच एक क्वेश्चन आपण सोडवूया. चालेल. Compound made of elements C and FCC structure. Atoms of C are present in the corners of the cube, but and the central faces of cube. What is the formula of the compound? आता दिलाय का आता की C आणि D ॲटम्स आहेत, C कॉर्नर्सला आहेत आणि D फेसेसच्या सेंटरला आहेत. मग आता C जर कॉर्नरला आहेत तर 8 कॉर्नर्स आहेत, त्याला 8 पार्टिकल्स आहेत. पण ती 8 कॉर्नर्सची जी पार्टिकल्स आहेत, दे आर नॉट होलली प्रेझेंट, एंटायरली प्रेझेंट इन द क्यूब. त्यांचा फक्त 1/8 पार्टच आहे. त्यामुळे C चं कॉन्ट्रीब्युशन विल बी ओनली 1. आणि हे फेसच्या सेंटरला आहेत पार्टिकल, 6 फेसेस आहेत.
पण 6 स्पेसेसचे कॉन्ट्रीब्युशन हाफ हाफच आहे. हा त्यामुळे 3. त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन 3 असेल. हम्म. सो CD3 विल बी द फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड. हा. असं पण 1 मार्काला विचारतात. खूप सोपं आहे हम्म. एकदम. आता असाच साधारण एक प्रश्न हा असा मला वाटतं व्हॉइड्सचा आहे. हा व्हॉइड्सचा आहे. व्हॉइड्स वरती पण प्रश्न विचारतात हा. हे पण एक बघूया. ओके. 1-1 मार्काला छोटे छोटे प्रश्न. The atom of element the atom of element B form a CCP structure. CCP म्हणजे FCC. हा. The number of tetrahedral voids generated is twice the number of B atoms. टेट्राहेड्रल voids 2B झाले. अच्छा, 2 सोल्युशन दिलं का? आता मी इकडे प्रश्न बघते. प्रश्न खालती हा आहे. खालती बरोबर. हा. A compound is formed by 2 elements A and B. The atoms of element B form CCP structure. The atoms of A occupy 1/3 of the tetrahedral voids. आता B चे आपण घेऊया N. B चे N घेऊया कारण B नी फॉर्म केलं ना स्ट्रक्चर. आणि atoms of A occupy 1/3 of the tetrahedral voids. आता जर B चे N असतील तर tetrahedral voids will be 2N. 2N. तर हो. 3 ट्वाइस आहेत ना, म्हणजे B च्या N च्या ट्वाइस. हो. पण त्यातले 1/3 ऑक्युपाय होत आहेत. म्हणजे हा. 2N into 1/3. म्हणजे बरोबर. 2N/3. मग या 3 ला इकडे आणायचं. म्हणजे इथे येईल N 2N आणि इकडे 3N. म्हणजे A चे येतील 2 आणि B चे येतील 3. म्हणून A2B3 हा झाला त्याचा फॉर्म्युला. आता असंच मला वाटतं ओके. एक्सरसाइज मध्ये ते एक बघूया. हा सिमिलर आहे बघा. इन 6 questions. In an ionic crystalline solid, atoms of Y forms HCP structure. आता HCP, CCP, FCC सगळे सेम हा. The atoms of element X occupy 1/3 of the tetrahedral voids. आता जसं होतं तसंच. म्हणजे टेट्राहेड्रल म्हणजे 2N 2N/3. म्हणून मग ते 3 ला इकडे आणलं की that will be X2Y3. X2Y3 सेम. मग असं आता एक थोडंसं वेगळं आहे. Cesium chloride crystallizes in cubic unit cell with chloride ions at the corners and CS ion is at the center of the cube. How many CaCl molecules are there in the unit cell? आता सेंटर ऑफ द क्यूब आहे म्हणजे तो एंटायरली त्याच्यातच आहे. म्हणजे एका युनिट सेल मध्ये 1 CS आणि हे क्यूबिक युनिट सेलचे कॉर्नर्सला Cl आहेत. कॉर्नर्सला 8 1/8 into 8. that is परत 1. त्यामुळे एक Cl आणि एक CS. त्यामुळे फॉर्म्युला येणार CSCl. आपण ह्याच्यावर एवढीच आहे. हा इथे हे आहे विच हा हे ना थोडंसं चुकलं आहे ना त्यांचं. हे नंतर मी तुला सांगते काय चुकलंय ते. 2 ऑप्शन त्यांनी करेक्ट लिहिले, 2 ऑप्शन रॉंग आहेत. परीक्षेत असं येणार नाही आणि आलं तर पूर्ण मार्क मिळतील. बरं मला तू ते हे करून पाठव. PDF करून पाठव. मी तुला चेक करून पाठवते. आणि नेक्स्ट वीक मध्ये ह्याची अल्कोहोल तयार कर. कारण आता तुला कॉलेजच्या परीक्षा कितपत होतील आणि कितपत सिरियसली असतील मला अंदाज नाही. आपण तरी आपलं कॉलेजच्या देणारच आहे यावर्षी सगळ्या युनिट टेस्ट पासून. देणारच ना. त्यांचं काय टाइम टेबल वगैरे आलंय का कॉलेजचं? तुमचं आता 15 जून पासून आहे. कॉलेज सुरू व्हायचं अजून आमचं. हा 15 जून पासून. 15 जून पासून आहे. मग टाइम टेबल वगैरे अच्छा अच्छा. हा हा. कॉलेजचं.